الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقال الله تعالى في آية أخرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن في بيوتكم عوان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم محبوب خدا شافع محشر ہے ہمارا فردوس جیسے کہتے ہیں وہ گھر میں ہے ہمارا مدفن میں بھی پیش نظر آپ کا جلوہ ہم
हम सोते हैं बेदार मिक़दार है हमारा। दिल में है मेरे इश्क़ रसूल अरबी का, परवाना हूँ मैं शम्अ रोक़े पाक नबी का, परवाना हूँ मैं शम्अ रोक़े पाक नबी का। वो फ़ख्र जहाँ फ़ख्र ज़मां फ़ख्र उमंबूद, वो फ़ख्र जहाँ फ़ख्र ज़मां फ़ख्र उमंबूद, वो वहद बेमई में शाहे लौह कलम है, रुतबे में फ़ज़दू सबसे है अल्लाह से कम है। ये कौल शब रोज़े मेरा आपकी कसम है। तेरे पेश नजर गुंबद खजरा है हरम है, तेरे नाम खुदा रोज़े जन्नत में कदम है। तेरे शुक्र खुदा सामने मेहराब नबी है, तेरे सर है मेरा और तेरा नक्श कदम है। मेहराब नबी है कि कोई तूर तजल्ली, दिल शौक़ से लबरीज़ है और आँखें भी नम है। दिल नात रसूल अरबी कहने को बेचैन, आलम है तहय्युर का ज़बान है न कलम है, आलम है तहय्युर का ज़बान है न कलम है। साहिल से लगा दे मुझे इश्क़ों का सफीना, आँखों में दिखा दे मुझे मक्का व मदीना, आँखों से दिखा दे मुझे मक्का व मदीना, आँखों से दिखा दे मुझे मक्का व मदीना। हर चीज़ में लज़्ज़त है अगर दिल में मज़ा हो, हर चीज़ में लज़्ज़त है अगर दिल में मज़ा हो। पाकीज़ा तराज़ अर्श समा जन्नत फिरदौस, आराम गहे खाक रसूल अरबी है, आराम गहे खाक रसूल अरबी है, आराम गहे खाक रसूल अरबी है। तू को जाओ सुन्नते मोहम्मद को जा, बा मोहम्मद गई रुअत निस्बत तोरा, दे मुझे इश्क़े मोहम्मद और मोहम्मद उमगिन, ओ मोहम्मद ही मोहम्मद दर्द मेरा रात दिन, दर्द मेरा रात दिन। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah, 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 Allah। জিকির করার সময় আমাদের মুরব্বীরা বলেন এমন ভাবে জিকির করা হবে যেমন ছোট বাচ্চারা মায়ের কাছে কান্নাকাটি করে। ছোট বাচ্চা যখন মায়ের কাছে কান্নাকাটি করে, ও মা আমাকে অমুক জিনিস দাও, সুর দিয়ে বলে আর গড়িয়ে গড়িয়ে কান্নাকাটি করে, বান্দাও তার মালিকের জিকির এমন ভাবে করবে। প্রত্যেকটা জিকির এমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হবে, ধীর স্থির ভাবে হবে, শুদ্ধ ভাবে হবে, সহি ভাবে হবে। আর জিকির করার সময় দিল সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের দিকে থাকবে, যেন আমি ভিখারি হইয়া মালিকের কাছে কিছু চাইতেছি। আর মনে মনে এই কথাগুলো জপবে আর জিকির করবে, আল্লাহ, 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 দুনিয়ার সন্তানরা যখন মাকে ডাকে, আব্বাকে ডাকে, একবার দুইবার তিনবার ডাকলে মার যদি মনে কষ্ট থাকে, তৃতীয় চতুর্থবার মা ডাক দেয়, কিল্লাই রে ডাকস। মায়ের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক তার সন্তানের জন্য দয়া আর রহমতের জোশ ঢেলে দেয়। তদ্রুপ আল্লাহ পাকের জিকির করলেও
আল্লাহ পাকের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি খুশি হয়ে যায়। আল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে গরম চা গরম পানি দিতে বলো। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একটি জান্নাতি বাগান, এমন একটি দ্বীনি মারকাজ যেখানে কোরআন শেখানো হয়, সেই দ্বীনি মারকাজের বার্ষিক মাহফিল, সেই দ্বীনি মাহফিলের বার্ষিক মাহফিল তথা মহিলা মাহফিলে আমাদেরকে আসা এবং বসা এবং দ্বীনি মাহফিল শোনার জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া নিয়ত করা। আমি আমার আখিরাত শিখব। আমার আল্লাহ একটা জীবন দিয়েছেন, দুনিয়ার জীবন। আমার অনন্তকালের আরেকটা জীবন আছে, সেটা হলো আখিরাত। সেই আখিরাতের জীবনে প্রস্তুতির জন্য আমি কিভাবে চলবো। বাচ্চারা আওয়াজ বন্ধ করো, বাচ্চারা তোমরা আওয়াজ বন্ধ করো, তোমাদের আওয়াজে খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কথা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে, আল্লাহ পাক যেখানে ঢেলে দেন সেখান থেকে বলার চেষ্টা করি। তোমরা আওয়াজ করলে কথা বলা যাবে না, তোমরা একদম আওয়াজ বন্ধ করো, অন্যথায় তোমরা চলে যাও। তোমরা এখান থেকে চলে যাও, অন্যথায় আওয়াজ বন্ধ করো। তোমরা আওয়াজ বন্ধ করো, অনুরোধ করছি, তোমরা আওয়াজ বন্ধ করো, একদম সাইলেন্ট থাকবা। তোমাদের আওয়াজে আমার বলতেও কষ্ট হচ্ছে, মা বোনরা শুনতেও কষ্ট হবে। এত কোনো বাচ্চা আওয়াজ করবা না। তো আমি বলতেছিলাম, আমরা এমন একটি মজমা, এমন একটি জান্নাতি বাগানে আল্লাহ পাক আমাদের আসার তৌফিক দান করেছেন। অনেক মা বোনরা এসেছেন, অনেক মা বোনরা ঘর থেকে রওনা হয়েছেন, প্রতিমধ্যে আছেন, যে যেখানে আছেন। যারা এখনো নিয়ত করেন নাই, আমি ওই সমস্ত মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনার প্রতি হাত জোড় করে বলবো, আপনি এমন একটি মজলিস প্রতিদিন পাইবেন না। আমরা পুরুষেরা, আমরা পুরুষ যারা আছি, আমরা প্রতি শুক্রবারে ওলামায়ে কেরামদের থেকে মসজিদে বয়ান শুনি, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাহফিলে রাতের বেলা যাইতে পারি। আপনারা কিন্তু প্রতিদিন সবখানে যাওয়ার সুযোগ নাই। এদেশে মা বোনদের জন্য এমন একটি সুযোগ ওলামায়ে কেরাম বের করে দিয়েছেন, যে সিস্টেম আগে ছিল না। এই আমাদের রামগতি কমলনগরে এই সিস্টেমটা চালু করেছেন যিনি, এই সিস্টেমটা যিনি চালু করেছেন তিনি আমাদের গতকাল রাতের প্রধান মেহমান ছিলেন। এটা অনেকেই আমরা জানি না। আল্লামা খালিদ সাইফুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম
যিনি শুধু একজন চেয়ারম্যান নয়, যিনি শুধু একজন পীর সাহেব নয়, যেনাকে আমরা আসলে অনেকে চিনতে ভুলে করেছি। গতকাল রাতে হুজুরের বড় ছেলে হুজুরের সফর সঙ্গী হয়ে আসছিলেন পত্র মাদ্রাসায়। আমাকে কানে কানে বলতেছিলেন যে মৌলানা, আমাদের ঢাকার একজন যোগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ আছেন ঢালকানাবাড়ি পীর সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহু। হুজুর বলেন যে লুৎফুল্লাহ, তোমরা মানুষ তো দূরের কথা, দেশের মানুষ তো দূরের কথা, তোমরা সন্তানেরাই তোমাদের আব্বাকে চিনো নাই। তোমরা তোমাদের বাবাকে অর্থাৎ আল্লামা খালেদ সৈফুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুকে চিনো নাই। मारिफत में उस खुदाए पाक के उड़ते हैं होशो हवासो इदराक के। আল্লাহ পাকের এই বান্দার আল্লাহর সাথে কি যে গভীর সম্পর্ক, আল্লাহ পাকের সাথে যে কি গভীর সম্পর্ক নিয়ে সে চলাফেরা করে, মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে, তার জীবন যাপন করে, প্রতিটি মুহূর্তে তার সাথে তার মাওলা পাকের গভীর সম্পর্ক চলে। মিয়ানে আশিক মাশুকে রঞ্জিস কিরামান কাতিবিন রাহাম খবর নিস। ওই আশিক মাশুক, প্রেমিকা প্রেমিকা এবং প্রেমাস্পদ যে যাকে ভালোবাসে, একে অপরকে কেমনে ভালোবাসে, ভালোবাসার আকার ইঙ্গিত কি, একে অপরকে ভালোবাসার বহির প্রকাশের সূরত কি, এটা যেমনই ভাবে মিয়ানে আশিকে মাশুকে রঞ্জিস। কয় আমার আপনার সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকে, এই ফেরেশতারাও খবরটা জানে না দুইজন আশিক মাশুকের সাথে কেমন গভীর সম্পর্ক। আল্লামা খালেদ সৈফুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু এমন একজন ওলি, যেই ওলি আল্লাহ এই দেশে মহিলা মাহফিলের সিস্টেম চালু করেছেন। যে সিস্টেম চারদিকে ছড়াইতে এখন প্রতিটি মাদ্রাসায় হচ্ছে, প্রতিটি মাদ্রাসায় পুরুষ মাহফিলের সাথে মহিলা মাহফিলও হচ্ছে। এটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এজন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি বলতেছিলাম এমন একটি মজলিসে, এমন একটি জান্নাতি বাগান, যে বাগানে আমরা এসে আখিরাতের জন্য, আমার আপনার আখিরাতের পুঁজির জন্য আমরা কিছু শিখব, কিছু নিব এখান থেকে। সেই সুযোগ আমাদেরকে নুরানি আদর্শ নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসা করে দিয়েছেন, যেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত কারি মাওলানা শফিকুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি, আমার চাচা জান রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি মুখলেস কাট্টা একজন মুখলেস ব্যক্তি ছিলেন। তার জীবদ্দশায় আমি যতদিন ওনাকে দেখেছি, তার মতন একজন মুখলেস, সত্যিকারের মুখলেস, সত্যিকারে আল্লাহর জন্য করনেওয়ালা, আল্লাহর জন্য দ্বীন শিখানেওয়ালা, আল্লাহর জন্য প্রত্যেকটা কাজ করনেওয়ালা লোক খুব কম দেখেছি। তার দিলের স্বপ্ন ছিল একটা প্রতিষ্ঠান বাড়ির পাশে করবে, হয়তো নিজ চোখে দেখে যায় নাই, তার যোগ্য সন্তানেরা করছে আলহামদুলিল্লাহ। তার যোগ্য সন্তানেরা করছে, তার আদর্শকে ধারণ করে আল্লাহ রাসূলের হুকুম মতো চালাচ্ছে। আপনারা মা বোনেরা আপনাদের সন্তানদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, এলাকাবাসী সহযোগিতা করেছেন, মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে
যে যেভাবে অত্র প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন, যে যেভাবে দোয়া করেছেন, অর্থ দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, দোয়া করেছেন, প্রত্যেককে আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়র দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ভাইরাও অত্র প্রতিষ্ঠানকে সত্যিকারের তালেবে ইলমদের ছেলে মেয়েদের সহিহ কোরআন শিখার জন্য মেহনত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকেও কবুল করেন দ্বীনের জন্য। সত্যিকারে আল্লাহ রাসূলের বাতলানো রাস্তায় তার বাবার আদর্শ, বাবা যেই জন্য করেছেন একমাত্র ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত, সেই উদ্দেশ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানকে অত্র অঞ্চলের কচিকাঁচা শিশু বাচ্চাদের সহিহ কোরআন শিখাইয়া তাদের আখিরাতের পুঁজি অর্জন করার তৌফিক দান করেন। আমি কোরআনে কারীম থেকে 2 খানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাত ইলা আখিরিল আয়া। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইযা জাআকাল মুমিনাত ইউবাই'নাকা আলা আল্লা ইউশরিকনা বিল্লাহ। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী, আপনি আপনার কাছে যদি মুমিনাত মহিলারা আসে তাহলে তাদেরকে 6টা বিষয়ের মধ্যে তাদের থেকে বায়াত নিবেন। বায়াত নেওয়া অর্থ হইল তাদের থেকে ওয়াদা নিবেন। ইযা জাকাল মুমিনাত ইউবাই'নাকা আলা আল্লা ইউশরিকনা বিল্লাহি শাইআ। ওগো নবী, আপনি আপনার নিকট যদি মুমিনাত মহিলারা আসে, মহিলা মা বোনেরা যদি আসে, তাদের নিকট থেকে আপনি 6টা বিষয়ের অঙ্গীকার নেবেন। 1 নম্বরে হলো আলা আল্লা ইউশরিকনা বিল্লাহি শাইআ, তারা কখনো আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করবে না। এই ওয়াদা নিয়ে তাদেরকে বায়াত করবেন। 2 নম্বরে হলো ওয়ালা ইয়াসরিকনা, তারা তাদের থেকে 2 নম্বরে অঙ্গীকার নেবেন। 2 নম্বরে মা বোনদের থেকে অঙ্গীকার নেবেন তারা যেন চুরি না করে। প্রথমত হইল তারা যেন আল্লাহর সাথে শরীক না করে। 2 নম্বরে হলো মা বোনরা যারা আপনার নিকট আসবে, এটা শুধু মা বোনদের জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন। 2 নম্বরে হলো আল্লাহ বলেছেন আমার মা বোনরা তারা যেন কি করে, তারা যেন চুরি না করে। চুরির কথা কেন বলা হলো? আল্লাহ বলেন যে তারা যেন তাদের স্বামীর হককে যথাযথ আদায় করে, স্বামীর দিয়ে রাখা রেখে যাওয়া আমানতকে আমানত মনে করে রেখে দেয়। স্বামীর আমানতকে খেয়ানত করে করে নিজে যেন না জমায়, নিজে যেন হস্তান্তর না করে, অন্য জায়গায় পাঠিয়ে না দেয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেন ঘর থেকে তার কোনো আসবাব না সরায়। এটা আল্লাহ পাক প্যারা নবীকে সরাসরি আয়াতের মধ্যে বলেছেন। ওয়ালা ইয়াসরিকনা ওয়ালা ইয়াজনিন। 3 নম্বরে হলো তারা যেন জিনা না করে, তারা যেন এমন ভাবে চলাফেরা না করে যে তাদের জিনা হয়। আপনার নবী আপনার নিকট যে সমস্ত মা বোনরা আসবে তাদেরকে আপনি বলে দিবেন তারা যেন জিনা না করে।
এখন আমাদের অবস্থা হলো আমরা এমন ভাবে জীবন যাপন করি, আমাদের দুনিয়ার কোনো খবর নাই, আমাদের আখিরাতের কোনো খবর নাই। আমরা শুধু দুনিয়ার কামানের ব্যস্ততা। আমাদের ভিতরে হলো আমি কিভাবে ঘরটা সাজাবো, আমি কিভাবে সামনের ডাইনিং টেবিলটা সুন্দর করব, আমার ঘরে এখন আর কি কি বাকি আছে। প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আয়াত নাযিল করে বলেছেন, ওয়ালা ইয়াসরিকনা ওয়ালা ইয়াজনিনা ওয়ালা ইয়াকতুলনা আওলাদাহুন্না। 4 নম্বরে হলো মা বোনরা যাতে অন্যায় ভাবে তাদের সন্তানকে হত্যা না করে। 4 নম্বর হলো তারা যেন সন্তানকে হত্যা না করে। সন্তানকে হত্যা কিভাবে করবে? কয় শরীয়ত উপযোগী যারা এসেছেন মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন। পরস্পরে যদি কথা বলার জন্য আসেন এই মজলিসে, তাহলে এই মজলিসের কোনো ফায়দা হবে না, এই মজলিসের কোনো জরুরত ছিল না। আপনারা যদি প্রতিমধ্যে এই নিয়তে আসেন যে অমুক ভাইয়ের ভাবির সাথে আজকে দেখা হবে, অমুক ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ বোনের সাথে আজকে দেখা হবে, কথা হবে, গল্প করব, মাহফিলে গিয়ে মাদ্রাসা ঘরে বসে আমরা পরস্পরে গল্প করব, তাহলে এই মাহফিলে আসার কোনো প্রয়োজন নাই। এমনকি আপনি এখানে আসা গুনাহ হবে, আপনি এই মজলিসে বসা আসা একদম গুনাহ হবে। আপনি এই নিয়ত করে বাড়ি থেকে বের হন, আমি নিজে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবো, পাশে যিনি কথা বলবে তাকে আমি থামিয়ে দেব, বাচ্চাদেরকে না আনার চেষ্টা করব, যথাসাধ্য বাচ্চাদেরকে থামিয়ে দেব। আমি দিলের কান দিয়ে, মানুষের কান দুইটা দেখা যায়, আর একটা কান আছে, সেটা হলো দিলের কান। দিলের কান দিয়ে আপনি যে কথা শুনবেন ওই কথা আপনার মনে থাকবে, ওই কথা আপনার ফায়দা হবে। আর যে কথা আপনি দিলের কান দিয়ে শুনবেন না, ওই কথা আপনার কোনো ফায়দা হবে না। এজন্য আমার মা বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, মনে কষ্ট নেবেন না, মনোযোগ দিয়ে কয়টা কথা শুনেন, ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। আমরাও আমলের নিয়তে, আপনারা আমল করবেন, আমিও আমল করব, এই নিয়তে আপনাদের শোনাচ্ছি, এই নিয়তে আপনাদের কথাগুলো বলছি। আপনারা যদি পরস্পরে গল্প করেন, কথা বলেন, তাহলে এই মাহফিলের কথা বলার কোনো প্রয়োজন তো দরকার নেই। এটা একটা পিকনিক হইলো, আপনারা একত্রে সবাই বসলেন, আমরা এখানে মাইকে কিছু আলাপ করলাম, পিকনিক করে বাড়ি চলে গেলাম, কোনো ফায়দা হলো না। অতএব আমার কথা মনে কষ্ট নেবেন না। আমাদেরকে শয়তান ধোঁকা প্রতি মুহূর্তেই দেয়, আমাদেরকে শয়তান পরস্পরে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে আমাদেরকে নেক কাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। আমরা সেই চেষ্টায় সফল হতে দেব না শয়তানকে। এজন্য সকল মা বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, যে সমস্ত মা বোনরা বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন, এখনো রওনা হন নাই, নিয়ত করেছেন হবেন, যারা এসে গেছেন সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, এই নিয়ত এখন করে ফেলেন যে আমি যতক্ষণ এখানে মাহফিল চলবে দিলের কান দিয়ে উলামায়ে কেরামের কথাগুলো শুনবো আমলের নিয়তে। আল্লাহ যেন আমাকে আমল করে আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর করেন, তৌফিক দান করেন। আমি বলতেছিলাম আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ওগো নবী, আপনার নিকট যদি কোনো মা বোনেরা আসে, আপনি 6টা বিষয়ে তাদের থেকে অঙ্গীকার নেবেন। 1 নম্বরে হলো তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, মাজারে যায় সিজদা করবে না, কোন ভণ্ড বাবাকে এরকম ভাবে তার পূজা করবে না, আল্লাহর সাথে শিরিক হয় এমন কোন কাজ করবে না। 2 নম্বরে হলো তারা চুরি করবে না, অর্থাৎ স্বামীর সংসারে আসার পরে স্বামীর সম্পত্তি, সয় সম্পত্তি সব কিছু আমানত হিসাবে রাখবে। যেখানেই থাকে, বাবার বাড়িতে থাকলে বাবার ধন সম্পদ, বাবার সয় সম্পত্তি গুলোকে আমানতের সাথে রাখার চেষ্টা করবে। 3 নম্বরে হলো ওয়ালা ইয়াজনিন, তারা জিনা করবে না, এই অঙ্গীকার আপনি তাদের থেকে নেন। 4 নম্বরে হলো
ওয়ালা ইয়াকতুলনা আওলাদাহুম, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। সন্তান হত্যা কিভাবে করে মা বোনরা খেয়াল করে শুনেন। শরীয়তে আপনাকে অনুমতি দেয় নাই এই সূরাতে যদি আপনি আপনার সন্তান নষ্ট করেন, শরীয়ত আপনাকে হুকুম দেয় নাই আপনি যদি আপনার সন্তান নষ্ট করেন। আপনার শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য আপনি সন্তান ফালায়া দিচ্ছেন। আল্লাহ আপনাকে সন্তান দিয়েছে, আপনি অ্যাবর্শন করে সন্তান ফালায়া দিচ্ছেন শুধু 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 নিজের ফিটনেস ধরে রাখার জন্য। আল্লাহর কাঠগড়ায় জবাব দিতে পারবেন না। ওয়ালা ইয়াকতুলনা আওলাদাহুম, ও আমার মা বোনেরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের নবীর নিকট আয়াত নাযিল হয়েছে। পেয়ারা নবীকে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়ালা ইয়াকতুলনা আওলাদাহুম, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিও না। শরীয়ত সম্মত কোন ভাবে যদি আপনার জন্য শরীয়ত অনুমতি দেয়, আপনি সেই সূরাতে সন্তান না নেওয়া অথবা সন্তান অ্যাবর্শন করা সহ সবকিছু করতে পারেন, তবে মাসলা জেনে। শুধু শুধু আপনি শরীরের ফিটনেস সুন্দর রাখার জন্য এত জ্বালা যন্ত্রণা সন্তানদের সহ্য করবেন কিভাবে? ওরা পেশাব পায়খানা করবে, ওরা জ্বালা যন্ত্রণা করবে, এই জন্য আপনি সন্তান নিচ্ছেন না। আল্লাহ পাকের কাঠগড়ায় জবাব দিতে পারবেন না। আর প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসের মধ্যে বলছে, তোমরা এমন বংশে বিয়ে করো, এমন বাড়িতে বিয়ে করো যেই বাড়ির মহিলারা বেশি বেশি বাচ্চা দেয়, যেই বংশের মহিলাদের বাচ্চা বেশি হয়, ওই বংশে তোমরা বিয়ে করো। কারণ আমি আমার উম্মতকে নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে ফখর করব, অহংকার করব। আর যেই মহিলার বাচ্চা বেশি, সন্তান বেশি, এই মহিলা ভাগ্যবতী, এই মহিলা সুখী, দুনিয়াতেও সুখী। স্বাভাবিকভাবে আপনি বুঝেন, দুনিয়ার হিসাবে বুঝে আনি, আমরা তো দুনিয়া বেশি বুঝি, আমরা দুনিয়াটা বেশি বুঝি যে এই যে যদি আমি একটা টুপি বানায় যদি বিক্রি করি, তাহলে আমি যদি 15 দিনে টুপি বানায় শেষ করতে পারি, তাহলে আমার 1200 টাকা আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমি 7 দিনে একটা বানাই, তাহলে আমার 15 দিনে 2টা আসতেছে, 1 মাসে 4টা আসতেছে, 4 12 কত? 12 দুগুণে 24, 4 12 48, তাহলে মাসে আমার 5000 টাকা টুপি বানানোতে আসতেছে। আমি আপনি এই হিসাব বুঝি, আমার আপনার ভিতরে এই বুঝ আছে, দুনিয়াবি হিসাব আছে, আমার আপনার ভিতরে আখিরাতের বুঝ নাই, আখিরাতের হিসাব নাই। দুইটি চোখ বন্ধ হয়ে গেলে আমার আপনার কবরে যে আমার জন্য আপনার জন্য কত কিছুই না অপেক্ষা করছে, সেই হিসাব আমরা দেখি না। দুনিয়ার চাকচিক্য, দুনিয়ার ব্যস্ততা, দুনিয়ার সৌন্দর্য দেখে আমি আপনি কতই না ব্যস্ত, কত কাজেই না ব্যস্ত, কত ব্যস্ততা আমার আপনার জীবনের, কত ব্যস্ততা, কত হিসাব নিকাশ। বারান্দা করছি, এখন বাথরুম করব, এখন টাইলস করব, এরপরে সামনে রুমে সোফা কিনবো, সোফাগুলো অমুক দামি গাছের হবে, এমন ভাবে সোফাগুলোকে সামনের রুমে আমি সাজাবো, কোণার মধ্যে সুন্দর করে টেলিভিশন যাকে সাজিয়ে বসাবো, যাতে করে সবাই সোফার মধ্যে বসে একত্রে টিভিটা দেখতে পারি। আমার আপনার কত ব্যস্ততা, কত হিসাব নিকাশ। আলমারিটা খালি, আলমারিটার মধ্যে সুন্দর দেখা যায় না, আলমারির একটা খালি দেখা যায়। হকার আসছে, হকার থেকে প্লেট, ফ্রিজ, লবণের বাটি, গ্লাস কিনতেছি, কি জন্য কিনো, জরুরত আসেনি? কয় না, কয় ওই যে আলমারির একটা তাক খালি, খারাপ দেখা যায়।
আহারে जिंदगी आमद बराए बंदेगी जिंदगी आमद बराए बंदेगी जिंदगी बे बंदेगी शर्मिंदगी। ও আমার মা বোনেরা, এই জীবনটা তো আল্লাহ দিয়েছেন বন্দেগীর জন্য। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর কাঠগড়ায় দিতে হবে। এই ফিকির যদি আমার আপনার ভিতরে থাকে, আল্লাহর কাঠগড়ায় হিসাব যদি না দিতে পারি, তাহলে কি হবে? জিন্দেগি বে বন্দেগি শর্মিন্দগি। হিসাব না দিতে পারলে কোটি কোটি মানুষের সামনে লজ্জা পাইয়া জাহান্নামের খড়ি হইতে হবে। ও আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, ও ঈমানদারেরা, ও ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। তোমরা নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং সন্তানদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। ও আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার। জাহান্নামের আগুন থেকে কেমনে বাঁচাইবেন? কেমনে বাঁচাইবেন? কেমনে বাঁচবেন? তার সূরত হলো সন্তানদেরকে দ্বীন শিখান, সন্তানদেরকে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা, কুরআন শিখায়া দেন। আমার আপনার আল্লামা তারেক জামিল সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ওই বাবা কত অহংকার করে, ওই মা কত অহংকার করে। আমার মেয়েটার হাতে স্বর্ণের চুড়ি দিয়েছি, আমার মেয়েটার কানের মধ্যে স্বর্ণের দুল দিতে পেরেছি, নাকের মধ্যে স্বর্ণের জিনিস দিয়েছি, মাথার মধ্যে টিকলি দিয়েছি, পায়ের মধ্যে স্বর্ণের নুপুর দিয়েছি, আমার দায়িত্ব শেষ। এই মা বাবা কত খুশি, সন্তানদের স্বর্ণের সব কিছু কিনে দিতে পেরেছি। কি খুশি, কি আনন্দ, একে অপরের সাথে গল্প করে। এই ছেলেরা, তোমরা আবারও আওয়াজ করতেছ, তোমাদের আওয়াজে ডিস্টার্ব হয়, কথার মনোযোগ নষ্ট হয়। কথা বলিও না, তোমাদের প্রতি অনুরোধ, তোমরা কথা বলিও না। কিন্তু আমাদের কত এরকম ভাবে, আমাদের ভিতরে কত ভাবে কথা আসে। আমার সন্তানকে আমি স্বর্ণের সব কিছু দিয়ে দিয়েছি, আমি আপনি খুশি আনন্দিত, কিন্তু তার দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের কালাম ঢুকাই নাই, কালাম হাদিয়া দেই নাই, তার কোনো ব্যথা নাই, আফসোস নাই, তার জন্য কোনো দিলের মধ্যে ব্যথাও নাই। মাদ্রাসায় দিছি, আমার বাচ্চা কোরআন শেষ করছে, কোরআন খতম করছে, মা বাপ খুশি। আরে কোরআন খতম করছেন, সকালবেলা মুক্তবে পাঠাইছেন, সহিভাবে হইছে কিনা, সহিভাবে সে তার আখিরাত শিখছে কিনা, সেই ফিকির সেই এরকম ভাবে তার জন্য যথেষ্ট কিনা, সে এই কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে আখিরাত পার হইতে পারবে কিনা, এই খবর কে নিবে? সন্তান তো এখন বোঝে না। আপনি তালিমুল কোরআন আদর্শ নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় যাইয়া মুহতামিম মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব, মুহতামিম মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের নিকট নিয়ে যান। হুজুরের কাছে নিয়ে যাইয়া বলেন, হুজুর, আমার সন্তানটা তৃতীয় জামাত শেষ করেছে, আমার মেয়েটা তৃতীয় জামাত শেষ করেছে, কোরআনটা সহি হয়েছে কিনা দেখেন, আমার মেয়েটারে এখন স্কুলে ভর্তি করাইতে পারি কিনা একটু দেখেন। এই ফিকির যদি আপনি না করেন, তাহলে তো আপনি কদ আফলাহাল মুমিনুন সফল হইলেন না। আখিরাতের কাঠগড়ায় আপনি মাফ পাবেন না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, এটা আমি একটু পরে বলতেছি, আমি যেই কথা বলতেছিলাম 4 নম্বরে হলো অন্যায়ভাবে সন্তানকে হত্যা করা। শরীয়ত সম্মত ভাবে যদি আপনাকে অনুমতি দেয়, তাহলে আপনি সন্তান ফালায়া দেন, সন্তান না নেন সেটা আপনার বিষয়, তবে ওলামায়ে কেরাম থেকে মাসলা জেনে নিবেন। এজন্যই তো
সন্তানকে দিন শিখান। আমি আপনি শিখতে পারি নাই, সন্তানদেরকে দিন শিখান। মহিলা মাদ্রাসাগুলোই ভর্তি করে দেন, ছোট থাকতে নুরানি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। বড় হইলে মেয়ে সন্তানগুলোকে মহিলা মাদ্রাসা খুঁজে খুঁজে ভর্তি করিয়ে দেন। অন্যথায় এরা তো আখিরাত শিখবে না, সঠিক মাসলা মাসাইল কোত্থেকে জানবে? একজন জেনারেল শিক্ষিত থেকে যদি দিয়ে দেন, এই মেয়েটা দিন শিখবে কার থেকে? যার কাছে দিয়েছেন সে, তার মধ্যেও তো দিন নাই। এর অর্থ আপনি দুনিয়াবি শিক্ষিত কারোর কাছে দিবেন না, এটা নয়, বরং দুনিয়াবি শিক্ষার সাথে সাথে যেই ছেলে, যেই জামাই আখিরাতের প্রতিও তার টান আছে, দাওয়াত তাবলীগের সাথে যার সম্পর্ক আছে, উলামায়ে কেরামের সাথে যার তাআল্লুক আছে, সোহবত আছে, তার কাছে মেয়েটা বিয়ে দেওয়ার ফিকির করবেন। সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ, সোহবতে সালেহ কুনাদ সালেহ কুনাদ। ভালো সংস্রবে সন্তান ভালো হবে, ভালো সংস্রবে আপনি ভালো বানাইতে পারবেন, আর খারাপ সংস্রবে সে আরো খারাপ হইতে থাকবে। আচ্ছা, 4 নম্বরে বলতেছিলাম ওয়ালা ইয়াকতুল্লাহ আওলাদাহুম, সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না। প্যারা রাসূলকে আল্লাহ পাক বলছেন, ও নবী, আপনি আপনার মহিলা মুমিন মুমিনাত, মহিলা মা বোনদের থেকে ওয়াদা নিবেন, তারা যেন তাদের সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে। অন্যায়ভাবে সন্তান হত্যা করা যাবে না। অন্যায়ভাবে কোনো জরুরত নাই, আপনার আরেকটা ছোট বাচ্চা নাই, অথবা আপনার শারীরিক কোনো সমস্যা নাই, আপনি শুধু শুধু সন্তানটা আল্লাহ গর্ভে দিয়েছে, আপনি সন্তান ফেলে দিচ্ছেন। আপনি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন না, শুধু শুধু দুনিয়ার আয়েশ আমাদের জন্য, আনন্দ ফুর্তির জন্য আল্লাহ পাকের কাঠগড়ায় জবাব দিতে পারতেন না। এই জন্য আমি বলতেছিলাম, দুনিয়ার হিসাবেও বুঝে নেন, সন্তান যদি আল্লাহ একটা বা দুইটাই দেয়, আল্লাহ মাফ করো, আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে নেক সন্তান দান করো। যারা মা বাবার খোঁজ খবর নেয়, খেদমত করে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রত্যেককে তেমনই সন্তান দান করো। আমাদের মুফতি সাইফুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু সন্তানের হকের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমাদেরকে সেইভাবে সন্তানের হক আদায় করে, মা বাবা সন্তানের হক, সন্তান মা বাবার হক আদায় করে জীবন যাপনের তৌফিক দান করো। দুনিয়ার হিসাবেও যদি আপনার সন্তান 4টা বা 6টা হয়, 6টা সন্তান, তো 2টা আপনাকে দেখতে পারে না, 2টা আপনার খোঁজ খবর নেয় না, আর বাকি 4টা খুব খোঁজ খবর নেই, খুব খবর নেই। শীতকাল আসলে মায়ের গরম পানি লাগবে, গিজারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, গরম পানির ফ্লাক্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আরামের জন্য টাইলস করে বাথরুম ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খানার শুরুতে গরম পানি, খাইতে বসছে গরম তরকারি, মায় কোনটা খাইব, বাবা কোনটা খাইবে, বাবার জন্য গরম সোয়েটার আছে কিনা, বাবা মা গায়ে দেওয়ার জন্য গরম কম্বল আছে কিনা, এরকম খোঁজ খবর নেওয়ালা সন্তান দেখা গেছে ওই যে 3 নাম্বারটা 4 নাম্বারটা নিচ্ছে, ওই 2টা নিচ্ছে না। বাক্য খারাপ, কপাল খারাপ, সন্তান মাত্র 2টাই, ওই 2টাই বেশ কম, দুটোটাই অন্যমুখী। আমি কোন বিষয়ে নাম নিচ্ছি না। সন্তান ছেলেটার বিয়ে করাইছেন, ছেলেটা শ্বশুর বাড়ি মুখী, একেবারে মা বাপের খোঁজ খবর নাই, ভাই বোনের খোঁজ খবর নাই, শুধু শ্বশুর বাড়ির মুখ অথবা বন্ধু বান্ধবের দিকে ধাবিত, মা বাবার খোঁজ খবর নাই। তাহলে বলেন আপনার কি হইল? এই জন্য কোন সন্তানকে আল্লাহ কেমন বানায়, কাকে ওলি আল্লাহ বানায়, আল্লাহ পাক কাকে আপনার আমার নাজাতের উসিলা বানায়, সেটা আপনি কিভাবে জানবেন? এজন্য অন্যায়ভাবে সন্তানকে হত্যা করা যাবে না।
পাঁচ নম্বরে ওয়ালা ইয়াতিনা বিবুহতানি ইফতারিনাহু বাইনা আইদিহিন্না ওয়া আরজুলিহিন। পাঁচ নম্বরেরটার অর্থ হইল, সংক্ষেপে অর্থ হইল, পাঁচ নম্বরেরটার সংক্ষেপে অর্থ হইল অন্যায়ভাবে স্বামীর উপরে তহমত দেওয়া যাবে না। আপনি আল্লাহ মাফ করেন, মাআযাল্লাহ, আল্লাহ মাফ করেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের সাথে থেকে সন্তান নিয়া স্বামীর উপরে চাপাইয়া দিছেন, এই মহিলাদের জন্য আল্লাহ পাকের লানত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত কথা বলা লাগে এই মজলিস থেকে আল্লাহ আমাদের দূরে রাখেন। তবে আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিয়েছেন, এই জন্য বলতে হয় স্বামীর গর্ভ থেকে সন্তান নয়, অন্য গর্ভ থেকে সন্তান নিয়া স্বামীর উপরে চাপায়া দিয়েছেন, এমন কাজ থেকেও আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইলের মাধ্যমে প্যারা নবীকে জানায়া দিয়েছেন, মা বোনদের থেকে ওয়াদা নিতে যাবে এমন কাজ থেকে দূরে থাকে। 6 নম্বরে হলো ওয়ালা ইয়াসিনাকা ফি মারুফিন, ওয়ালা ইয়াসিনাকা ফি মারুফিন। 6 নম্বরে হলো তারা তাদের জীবনটাকে নবী আলাইহিস সালামের আদর্শ মতো গড়াবে। 6 নম্বরটার সহজ তরজমা হলো নবী আলাইহিস সালামের আদর্শ মতো নিজের জীবনটা গড়াবে। নবী আলাইহিস সালাম যেভাবে বলছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি সেক্টরে নিজের জীবনটাকে ওইভাবে সাজাবে, ওইভাবে সাজাইবে। তাহলে প্যারা নবীকে আল্লাহ বলেন ফাবাইয়াহুন্না, তারপরে আপনি তাদের থেকে বায়াত নেন। এই 6 শর্তে মা বোনদের থেকে আপনি এই 6টা শর্তে মা বোনদের থেকে আপনি কি করেন, আপনি বায়াত নেন। তাহলে কি হবে, ওয়াস্তাগফির লাহুন্নাল্লাহ, আপনি তাদের জন্য যদি এই সমস্ত 6টা শর্তের পরে যদি আপনি তাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট যদি ইস্তেগফার করেন, তাদের জন্য যদি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চান, তাহলে আল্লাহ কি কয়, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, আল্লাহ পাক অনেক বড় দয়ালু, অনেক বড় ক্ষমাশীল, তিনি দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। এজন্য আমার মা বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, ও আমার মা বোনেরা, আপনারা জীবনটাকে রাসূলের আদর্শ, রাসূল যেভাবে বলছেন ওইভাবে গড়াইয়া সব সময় মানি। আমি দিন, ইসলাম, শরীয়ত সব কিছু সব সময় মানি, কিন্তু মেয়ের বিয়ে আসলে আর মানে না। তখন কি কয়, তখন সামাজিক, ওইটা না করলে মানছি কি কইব, মানছি কি কইব, ওইটা না করলে অমুকরে দাওয়াত না দিলে মানছি কি কইব, গেট না করলে মানছি কি কইব, গায়ে হলুদ না দিলে মানছি কি কইব। দেখ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। মা বোনরা অনেক আসতেছেন, যে সমস্ত মা বোনরা আসছেন, মা বোনদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা ভিতরে যে সমস্ত মা বোনরা আছেন, আমাদের মহিলারা তো ভিতরে যেতে পারছে না, আমাদের পুরুষ শিক্ষকেরা ভিতরে যেতে পারছে না, আপনারা দায়িত্ব নিয়ে আপনারা একটু গুছিয়ে বসেন, গেট লক করে বসবেন না, একদম শেষ মাথা থেকে লক করে আপনারা পুরা রুমে সুন্দর করে বসেন। ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিক বয়ান চলবে। যারা গেটে বসছেন, মাঝখানে খালি জায়গা রাখছেন, তাদের প্রতি, ওই সমস্ত মাহবুবদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধায় আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আপনারা জায়গাগুলো পূরণ করে বসেন, অন্যান্য মা বোনদের জন্য জায়গা খালি করে দেন, আরো ভিতরে চাপায়া বসেন, খালি জায়গাগুলো পূরণ করে বসেন। এবং মা বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আপনারা দিলের কান দিয়ে কথাগুলো শুনবেন, পরস্পরে কথা বলবেন না,
পরস্পর কথা বললে আপনাদের কোনো ফায়দা হবে না, এই মজলিসের কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব আমি আবারও বলি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের ফায়দা হবে। এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমি যে কথাটা বলতেছিলাম, এই 6টা বিষয়ের উপরে আল্লাহ পাক কি করলেন? নবী আলাইহিস সালামকে বললেন যে আপনি এই 6টা বিষয়ে মা বোনদের থেকে ওয়াদা নিয়ে নেন, বায়াত নিয়ে নেন। এরপরে ওয়াস্তাগফির লাহুন্নাল্লাহ, এরপরে আপনি তাদের জন্য আমার নিকট ক্ষমা চান। আপনি যদি তাদের নিকট তাদের জন্য আমার নিকট এই শর্ত মাইনা যদি ক্ষমা চান, তাহলে আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিব। সুবহানাল্লাহ। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাতি ওয়াস সাদিকিনা ওয়াস সাদিকাত والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا। এই আয়াত নাযিল হয়েছে কয়েকজন মহিলা সাহাবী। এই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক আওয়াজ হইতেছে, অনেক আওয়াজ এদিকে আসতেছে, তোমরা আওয়াজ বন্ধ করো। এই আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, কয়েকজন মহিলা সাহাবী রাসূলের কাছে গেছেন। খেয়াল করে শুনেন, কয়েকজন মহিলা সাহাবী আল্লাহর নবীর কাছে যায় আর কয়, হুজুর, ওগো নবী, পুরুষদের জন্য তো সব কিছু হয়, আমাদের মা বোনদের জন্য, মহিলাদের জন্য কিছু নাই, আমাদের জন্য কোনো আয়াত নাযিল হয় না। সব জায়গায় দিয়ে আল্লাহ কইছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এই ইমানদাররা, পুরুষের কথা বলছে। নবী আলাইহিস সালামের নিকট যখন সাহাবী মহিলা সাহাবীরা যখন বলছে, ওগো নবী, আমাদের জন্য আল্লাহ কোনো আয়াত নাযিল করে নাই, আমাদের জন্য কোনো বিধি বিধান দিয়ে আমাদের মা বোনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ কিছু বলেন না, তখন আল্লাহ পাক এই মা বোনদের উদ্দেশ্যে এই আয়াত নাযিল করেন। আমরা খেয়াল করে শুনি, আল্লাহ বলেন, ইন্নাল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাতি ওয়াস সাদিকিনা ওয়াস সাদিকাতি ওয়াস সাবিরিনা ওয়াস সাবিরাত ওয়াল খাশিঈনা ওয়াল খাশিআত والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় মুসলমান, ইন্নাল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত, মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী। ইন্নাল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত, 2 নম্বরে আল্লাহ বলেন ওয়াল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত, 2 নম্বরে আল্লাহ বলেন ওয়াল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত, মুমিন পুরুষ এবং মুমিন মহিলা। এই দুই আয়াতের 2 অংশ। এক অংশের মধ্যে আল্লাহ বলেন যে মুমিন মুসলিম নর এবং নারী, পরের আয়াত পরের অংশে বলেন মুমিন নর এবং মুমিন নারী। এই অংশের মধ্যে আল্লাহ বলেন, এর তরজমায় আল্লাহ পাক বলেন যে এখান থেকে বোঝা যায় যে মুমিন মুসলিম নরনারী কারা আর মুসলিম মুমিন নরনারী কারা। মুসলিম হলো যারা
যারা উপরে দিয়ে বেশভূষায় পোশাক আদিতে যারা নবী আদর্শের, যাদের উপরের অংশ আল্লাহ পাকের নবীর আদর্শ মতো সুন্দরভাবে গড়াইছে, আর মুমিন নরনারী হলো যারা দিলটাকেও আল্লাহ পাকের জন্য সাজাইছেন। তাহলে দুটা সূরত আমাদের, এক নম্বরে হলো মুমিন মুসলিম নর এবং নারী, দুই নম্বরে হলো মুমিন নর এবং নারী যাদের উপরের লেবাস, এগুলো যাদের পোশাক আদি, যাদের আকার আকৃতি, যাদের পোশাক আদি, এই সব কিছু উপরে দিয়ে যেমন মুসলমানের মতো দেখা যায়, একজন ইমানদারের মতো দেখা যায়, দিলটাকেও সে আল্লাহর জন্য তৈরি করেছেন। দিল থেকেও সে আল্লাহ পাকের, দিলের মধ্যেও সে আল্লাহকে জায়গা দিয়েছেন, দিলের মধ্যেও সে আল্লাহকে জায়গা দিয়েছেন। দিল থেকেও সে তার সমস্ত কাজগুলো আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের হুকুম মতো করে। এটা হইল মুমিন আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য। তিন নম্বরে হলো ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাত। মা বোনদের কথার আওয়াজ আসছে, কথাটা খেয়াল না করলে পুরো কথা বুঝবেন না। কথা শুরু আছে আবার শেষও আছে। একটা কথা তো বলা হচ্ছে, যে কথাটা শুরু করতেছি এই কথাটার একটা শেষ আছে, আবার আরেকটা কথা শুরু হচ্ছে। আপনি যদি কথা বলেন হয়তো আপনি বুঝবেন না, পাশের যিনি বসে শুনতেছেন উনি আপনার কথার জন্য শুনতে পাইবে না, বুঝবে না। এজন্য মা বোনরা আপনাদেরকে সম্মানের সাথে বলি, কথা বলিয়েন না, কথা বলিয়েন না। কথা বলতে বলতে শেষ হবে না, মৃত্যু এসে যাবে, কথা শেষ হবে না। এই ওয়াদা করে মনে মনে নিজেকে নিজে ওয়াদা করেন, আমি কথা বলবো না, সব বয়ানগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবো। তিন নম্বরে হলো ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাত। যারা অল্প তুষ্ট যার যে সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা, ওয়াল কানিতিনা ওয়াল কানিতাত। চার নম্বরে হলো ওয়াস-সাদিকিনা ওয়াস-সাদিকাত। সত্যবাদী নর এবং নারী। কথা বলছে ভাইয়া, কথা ভাইয়া বলছে 1 ঘন্টা পরে গেছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি জিকির করবে, যে ব্যক্তি বেশি বেশি জিকির করবে, আল্লাহ পাকের স্মরণ করবে, তার রিজিকের অভাব দূর হয়ে যাবে, তার চেহারার সৌন্দর্য বেড়ে যাবে, তার দুঃখ দুর্দশা চলে যাবে। এজন্য বেশি বেশি জিকির করা চাই। ভারতবর্ষের একজন যোগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যদি দুনিয়ার মানুষ জানতো, যদি দুনিয়ার মানুষ জানতো যে একবার সুবহানাল্লাহ বলার ফায়দা কতটুকু, কি পরিমাণ, এক মোড়া মাটি কাটলে কয় টিয়া দিব, সহজ হিসাব বুঝেন।
সকাল 8টা টন 12 পর্যন্ত মাটি কাটলে কয় টাকা দিব গৃহস্থ? 400 টাকা, 500 টাকা। তো এই মাটিগুলো মাথা তোলা কত কষ্ট। তারপরও কেন লইতেছে? ওই যে কাজ শেষ হইলে 450-500 টাকা পাইব, পরিবার পরিজন নিয়ে আরামায়েশে চলবে, খাবে। দুনিয়ার হিসাব। অফিসে চাকরি করতেছে, অফিসে সকাল 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত বসে আছে, মাস শেষ 50,000 টাকা বিল চলে আসছে, বেতন। এই হিসাব আমরা বুঝছি, এই হিসাব আমি আপনি বুঝছি। এই জন্য আমরা আমাদের বাবাদেরকে, আমাদের স্বামীদেরকে কাজে পাঠাইয়া দিচ্ছি। ব্রিকফিল্ড আমার স্বামী বিক্রি হয়েছে 1,20,000 টাকা ক্যাশ পাইছে। এখন উনি বিক্রি হয়ে গেছে, ওই টাকাটা দিয়ে আমরা কি করছি? কিছু কাজ করছি। আর উনি সকাল বিকাল ওখানে, হায় রে গরম, হায় রে ঠান্ডা, হায় রে ধুলাবালু, হায় রে ধুমা, এই কষ্ট সব সহ্য করতেছি কেন? ওই যে 1,20,000 টাকা, 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ টাকা পাইছি। দুনিয়ার হিসাবটা আমি আপনি সহজে বুঝি। কিন্তু আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, একজন মুসলমান যদি দেখতো সে একবার সুবহানাল্লাহ বললে কি পরিমাণ তাকে নেকি দেওয়া হয়, এটা যদি সে টের পাইতো, বুঝতে পারতো, কলিজা ফেটে সে দুনিয়াতেই ইন্তেকাল করে ফেলত। সুবহানাল্লাহ। একবার সুবহানাল্লাহ বলে যদি এ বললে যে ফায়দা, যে পরিমাণে নেকি আপনার আমলনামায় জমা হইতেছে, আপনার আমার আমলনামায় জমা হইতেছে। কারণ আমরা তো নগদে বিশ্বাসী। কাজ করছি জোহরের সময় শেষ, আসরের হলে মাগরিবের টিঙা দিবেন, তাইলে না মজা। আমি সুবহানাল্লাহ উঠছি, এটা কি ফায়দা, এটা কি দেখছি, এটা আমি বিশ্বাস করি না। এই জন্য আমরা পড়িও না। আর যদিও পড়ে তাহলে কি ডিজিটাল সিস্টেমে আমরা পড়ি কি সুবহানাল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ও আমার মা বোনেরা খেয়াল করে শুনেন, ও আমার মা বোনেরা দিলের কান দিয়ে শুনেন, আপনার এই জিকির আল্লাহ কবুল করবে না। আপনার এই বাইসলামি না করলেও চলতো। আপনি জিকিরটা এমন ভাবে করবেন আপনার দিল থেকে আল্লাহ পাকের জন্য দরদ মুহাব্বত গালেব থাকবে। আর আপনি জিকির করবেন সুবহানাল্লাহ। আপনি এর অর্থ হইল, ওগো আল্লাহ আপনি পবিত্র। সুবহানাল্লাহ শব্দের অর্থ হইল, ও আল্লাহ আপনি পবিত্র। এই ঘোষণা আপনি বান্দা হয়ে আল্লাহকে দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন? এক নিঃশ্বাসে একবার। আমাদের বড়রা বলেন, আমাদের মুরব্বীরা বলেন, আমাদের ওস্তাদরা বলেছেন, এক নিঃশ্বাসে একবার বলার জন্য সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমি আরেকটা হিসাব বুঝাইয়া দিই। দুনিয়াতে বাচ্চারা কথা বলিও না, তোমাদের কথায় ডিস্টার্ব হয়। দুনিয়াতে আপনি একটি ঘর করবেন, আপনাকে আমি হিসাবটা মিলিয়ে দিই। আপনি রড আনছেন, সিমেন্ট আনছেন, ইটও আনছেন, সব প্রস্তুত করছেন, শুধু বালু আনেন নাই। এখন লোক মিস্ত্রি ধরা লাইছেন। এখন এই ঘর করার জন্য মিস্ত্রি সকাল 8টার সময় চলে আসছে। আসি বলতেছে, মালিক সাহেব আপনার ঘরের কাজের জন্য আসছি, সব কিছু নিয়ে আসছি, বালু তো আসে নাই। মালিক বলতেছে একটু অপেক্ষা করো, একটু অপেক্ষা করো। 9টা বাজে গেছে, একটু অপেক্ষা করো। 10টা বাজে গেছে, একটু অপেক্ষা করো। জোহর হইয়া গেছে, একটু অপেক্ষা করো। আসর হইয়া গেছে, একটু অপেক্ষা করো। মাগরিব হইয়া গেছে, এখন আর লেবার থাকবো নি। কোন মাগরিবের আজান দিছে, এখন লেবার যাইব চলে। কিন্তু এই লেবার, এই মিস্ত্রি সবাইকে যে আপনি এখানে বসায় রাখছেন সারাদিন, কারণ বালি নেই। বালি ছাড়া আপনি কাজ করবেন কেন? সিমেন্টে আপনি কি সাথে মাখবেন? বালি তো নাই, সব আছে। এই লোকের আমি কি উপাধি দিব? এই লোকের উপাধি হইল সে মাজনুন। ওয়া পাগলুন ওয়া মাজনুন। ওই তো পাগল, সব কিছু নানি, শুধু মিস্ত্রি বসাইয়া রাখছে, বিকেল বেলা শুধু শুধু বিল দিচ্ছে। আমি আপনি তাকে পাগল বলতেছি। ও
আমার মা বোনেরা শুনে রাখেন, আমার আপনার প্রত্যেকের জন্য একজন একজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। আমার আপনার ফেরেশতারা প্রত্যেকে খাতা কলম নিয়ে বসে আছে। প্রত্যেকের জন্য ওই ফেরেশতা খাতা কলম নিয়ে বসে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আপনি কি কি জিকির করছেন, কোনটা কোনটা নেক কথা বলছেন, কখন কখন স্বামীর সাথে তর্ক করেন নাই, কখন কখন আপনার গলার আওয়াজ পরপুরুষকে শোনান নাই, আপনার গলার আওয়াজকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, কোন কোন আমলে আপনি এরকম ভাবে বেপরদিগি করেছেন, আপনি জবান দরাজি শুধু শুধু বিষয় নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া বাসা, একটা হাঁস মুরগি তার ঘরের সামনে গেছে আপনি লানত দিয়ে ভরায় লইছেন, শুধু শুধু সন্তানটা জ্বালাইছে ডাইরেক্ট ঘরে লানত দিয়ে শেষ। তোর ফেকতার গজব ধরে না, নাউযুবিল্লাহ। তুই একটু থামতি অবস্থা, মেজাজ গরম করে তার উপরে লানত দিচ্ছেন, নিজের সন্তানকে নিজে বদদোয়া দিতেছেন, শুধু শুধু কথার মধ্যে তর্ক বাজাইয়া স্বামীর সাথে কথা বাড়াবাড়ি করতেছেন, শ্বশুর শাশুড়ির সাথে বেয়াদবি করতেছেন, শ্বশুর শাশুড়ি বা আপন মা বাবার সাথে বেয়াদবি করতেছেন। এই সব কিছু মিলাইয়া আপনার জবান থেকে কি বের হয়েছে, কি কি নেক আমল বাইর হয়েছে, এগুলো সব এই ফেরেশতা লিপিবদ্ধ করে। হাদিসের মধ্যে আসছে এই কাগজ ফেরেশতারা সোজা 24 ঘন্টা শেষ হইলে আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়ে যায়। আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়া আপনি যে নেক আমল করছেন এই নেক আমলের নিচে আল্লাহ পাক নাম্বার বসায়। সকালবেলা খাদিজা বেগম ফজরের পরে 100 বার সুবহানাল্লাহ পড়ছে। 7টার সময় ফাতেমা বেগম এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করেছে। যোহরের নামাজের পরে 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার আল্লাহু আকবার, এরকম ভাবে ফাতেমা এই সমস্ত জিকিরগুলো করেছে। যোহরের নামাজটা সুন্দর করে পড়েছে। এশা পর্যন্ত, রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত সব নেক আমলগুলো বিভিন্ন কাগজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাগ ভাগ করে লেখে সোজা দরবারে লাহি। हजर में शजर में तेरी रंग बू है, हजर में शजर में तेरी रंग बू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। এই লিপিবদ্ধ করে কাগজটা ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়ে যায়। আল্লাহ পাক এই কাগজ দেখে নিচে নাম্বার বসায়। এই যে খাদিজা আমলটা করছে, এই যে ফাতেমা আমলটা করছে, আমলের নিচে নাম্বার বসায়। যে আমল করছে এই আমল অনুযায়ী নাম্বার দেয়। ফেরেশতারা পরবর্তীতে এই কাগজ নিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যায়। জান্নাতে যাইয়া এই কাগজ অনুযায়ী নাম্বার অনুযায়ী তার জন্য ঘর বাড়ি, ফলের বাগান, ফল মূল সব কিছু নির্মাণ করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা বলেন, ফেরেশতা কিন্তু আপনার জন্মের পর থেকেই আপনার আমলনামা যখন থেকে লেখা শুরু তখন থেকে কিন্তু এই লেখাগুলো তৈরি করতেছে, লিখতেছে, লিখি সাজাইতেছে, আল্লাহর দরবারে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু আপনি যেই দিন একবারও সুবহানাল্লাহ পড়েন নাই, একবারও আলহামদুলিল্লাহ বলেন নাই, একবারও কোরআন তেলাওয়াত করেন নাই, এক শব্দ পড়েন নাই, পড়ার জন্য চেষ্টাও করেন নাই, নামাজও পড়েন না, পর্দাও করেন না, পরপুরুষদের সাথেও দেখা দেন, কর্কশ ভাষায়, গরম ভাষায় জবানকে দরাজ করে কথা বলেন, শুধু গালি দিয়ে কথা বলেন, আপনার জন্য কি আমলনামা লিখতে বলেন? আর আপনি বদ আমল যেগুলো করেন ওগুলো লিপিবদ্ধ করে অপেক্ষা করে আপনি তওবা করছেন কিনা। কত বড় দয়াময় আল্লাহ, আপনার জন্য এই আমলনামাগুলো অপেক্ষা করে আপনি তওবা করছেন কিনা। যদি দেখে আপনি নগদ তওবা করে ফেলছেন, আপনি ইস্তেগফার করছেন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনার জন্য, ফেরেশতারা আপনার জন্য ওই বদ আমলগুলো লিখবে না, আর নেক আমলগুলোর সাথে সাথে লিখা আল্লাহ পাকের দরবারে জমা দেয়। জমা দিলে আল্লাহ পাক নাম্বার বসাইয়া ফেরেশতাদের হাতে দেয়। ফেরেশতারা আপনার ওই আমল অনুযায়ী আপনার জন্য জান্নাতে ঘর বাড়ি বানাইতে থাকেন। আচ্ছা, আমরা যারা বসে থাকি, আমরা যারা পড়ি না, আমরা যারা শয়তানকে সুযোগ দিই, তাহলে আমি আপনি কত নম্বর বলো, কত নম্বর পাগল, কত নম্বর আমি
আমি আপনি পাগল। ওই পেটায় বালু না আনি সারাদিন বসাইয়া যত নম্বর পাগল, যত নম্বর বেকুব, আমি আপনি এর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি পাগল, বেশি বেকুব। কারণ হইল আমাদের জন্য ফেরেশতারা খাতা কলম নিয়ে বসে আছে, কিন্তু আমি আপনি কোনো নেক আমল করতেছি না, শুধু বদামল, শুধু বদামল। जिंदगी आमद बराए बंदगी सोबते सालेह তোরা সালেহ গুনাহ। আর এই নেকামল কিভাবে আসবে? এই সমস্ত দ্বীনি প্রোগ্রামে আসলে, দ্বীনি প্রোগ্রামে আসলে, মাহফিল গুলোতে আসি, যখন আপনি দিলের কান দিয়ে গল্প করলে তো আর শুনতে পাইতেন না। আরেকজনের সাথে গল্প করলে, কথা কইলে, আরেকজনের সাথে দেখা করার জন্য যদি আসেন, তাহলে তো আপনি পাইবেন না কিছু। আপনি মাহরুম, আপনি মাহরুম। আপনি কিভাবে জানতে পারবেন? আপনি জানতে পারবেন যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন আর মনে মনে নিয়ত করেন, এখনই নিয়ত করে ফেলেন, আমি আমলের নিয়তে কথাগুলো শুনবো। আমারে আঘাত করি বললে হুজুর যদি কথাগুলো আমাকেই বলে, হুজুরে তো আর আপনাকে চিনে না, হুজুরে আপনাকে আমলের নিয়তে বলছে। আপনি যদি আমলের নিয়তে কথাগুলো শোনেন, আপনার আখিরাত সুন্দর। তা আমি 10টা গুণের কথা বলছিলাম যে মুসলিম মুসলিমাত, মুমিন মুমিনাত, ওয়াল কানিতিন ওয়াল কানিতাত, যারা অল্পে তুষ্ট হয়, যে সমস্ত পুরুষ এবং মহিলারা অল্পে তুষ্ট, অল্প পাইয়াই খুশি, মহা খুশি, আরো চাই, আরো চাই, আরো দরকার, আরো দরকার। এই মানুষের শান্তি নেই। যে মানুষের আরো দরকার, আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এই মানুষের শান্তি নাই। যে অল্প পাইয়া মহা খুশি, এই মানুষটার জন্য আল্লাহ পাক বলেন তার নিয়ামত আমি অতি দ্রুতই বাড়াইয়া দিব। লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম, শুকর আদায় করো, লাযীদান্নাকুম। দুইটা তাকিদ, এক নম্বরে লাম, দুই নম্বরে নুনে গুণা। দুইটা তাকিদ, অর্থাৎ দুইটা অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ কয় আমি তার নিয়ামত বাড়াইয়া দেব। তাহলে এত পাগল হওয়ার দরকার নেই। আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপরে শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে হলো ওয়াসাদিকিন ওয়াসাদিকাত, যে সমস্ত মহিলারা সত্যবাদী, যে সমস্ত পুরুষেরা সত্যবাদী, ওয়াসাদিকিন ওয়াসাদিরাত, যে সমস্ত ধৈর্যশীল পুরুষ এবং মহিলা ধৈর্যশীল। 4 নম্বর তারপরে হলো ওয়াল খাশিঈন ওয়াল খাশিআত, যে সমস্ত পুরুষ এবং মহিলারা খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করে, সুন্দর করে নামাজ আদায় করে, রুকু তাসবিহ গুলো সুন্দর করে পড়ে, কিরাত গুলো সুন্দর করে সহি শুদ্ধভাবে পড়ে, সহি শুদ্ধভাবে আস্তে আস্তে রুকুতে যায়, আস্তে আস্তে সিজদা দেয়। আমরা কি করি? মুরগের আদার খাই। আমাদের কয় মুরগের আদার কেমনে খায়? ঠুস করে সিজদা গেছে, ঠুস করে উড়ে যায়, ঠুস করে রুকুত গেছে, ঠুস করে উড়ে গেছে। রুকুর তাসবিহটাও সুন্দর করে পড়ে না। কত লম্বা কথা, সময় শেষ হয়ে যাইতেছে। কিভাবে বললে আপনারা মানবেন? কিভাবে বললে আপনারা আমল করবেন? এই ভাষা আমার জানা নাই। আমার মন চায় আপনাদের যেই ভাষায় বললে আপনারা মানবেন, ওই ভাষায় আপনাদের বলতেন। যেই ভাষায় বললে আপনারা জোহরের নামাজ থেকে ওইভাবে নামাজও পড়বেন, জীবন যাপন করবেন, ওই ভাষায় বলতাম। আল্লাহ আমাদেরকে ওই ভাষা শিখিয়ে দেন, আমিন। ওয়াল খাশিঈন ওয়াল খাশিআত, যারা খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করে, শুধু মুরগির ঠোকরের মতো নয়, সুন্দর করে সিজদা দেয়, সুন্দর করে রুকু দেয়, সুন্দর করে কিরাত পড়ে। আর মুতাসাদ্দিকিন ওয়াল মুতাসাদ্দিকাত ওয়াস-সাইমিন ওয়াস-সাইমাত, রোজাদার পুরুষ এবং মহিলা, ওয়াল হাফিজিনা ফুরুজাহুম ওয়াল হাফিজাত। 9 নম্বরে হলো যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, হেফাজত করনেওয়ালা মহিলা এবং পুরুষ। 10 নম্বরে হইল ওয়াযাকিরিনাল্লাহ কাসীরা। এখানে শুধু আল্লাহ পাক একটা শব্দ বাড়াইছে, কাসীরা, কাসীরা, কাসীরা। ওয়াযাকিরিনাল্লাহ কাসীরা ওয়াযাকিরাত, অতি বেশি জিকির করনেওয়ালা পুরুষ এবং মহিলা। এই সব 10 গুণওয়ালা পুরুষ এবং মহিলা, এদের জন্য কি কথাটা খেয়াল করেন। এই ফলাফল কইতেছি, কিন্তু এতক্ষণ যোগ বহাইছি, এখন যোগফল শুনেন, যোগফলটা শুনেন, খেয়াল করে শুনেন। এখন আল্লাহ কি কয়? আ'আদাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতান ওয়া আজরান আযীমা। আল্লাহ বলতেছেন আমি
ওয়াদা করতেছি, আ'আদাল্লাহু লাহুম, তাদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করতেছে কিসের? মাগফিরাত। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলতেছেন এই 10 গুণে গুণান্বিত পুরুষ, এই 10 গুণে গুণান্বিত মহিলা, তাদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করতেছেন আ'আদাল্লাহু লাহুম মাগফিরাত। ও নবী আপনি জানাইয়া দেন তাদের জন্য সুখবর জানাইয়া দেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু মাফ করে দিছি, বিচারে জিতে গেছি না, না, আল্লাহ পাক আরো বড় দয়ালু। আল্লাহ কি কয়? ওয়া আজরান আযীমা, তাদের জন্য মহা পুরস্কার, তাদের জন্য মহা পুরস্কার। এই 10 গুণে গুণান্বিত আপনি আপনার সন্তানকে, আপনি আপনার মেয়েকে, আপনি আপনার ছেলেকে কিভাবে বানাইবেন? আপনি আপনার ছেলে এবং মেয়েকে আপনি নিজে যদি হইতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, যদি কেন আপনি নিজেও হবেন। এখন আমার আপনার সন্তান, আমার আপনার নাতিপুতি, আমার আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এদেরকেও আপনি এই যে বললাম মুসলমান নরনারী, মুমিন নরনারী, অল্পে তুষ্ট নরনারী, সত্যবাদী নরনারী, ধৈর্যশীল নরনারী, সুন্দর করে নামাজ পড়নেওয়ালা নরনারী, রোজাদার নরনারী এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নরনারী। 10 নম্বরে হইল জিকির করেনেওয়ালা, অনেক বেশি জিকির করেনেওয়ালা নরনারী। এই যে নরনারী অর্থাৎ পুরুষ মহিলা, এদেরকে আপনি কিভাবে গড়াইবেন? এটার জন্য একটাই মাধ্যম, এটার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি নয়, এটার জন্য কোন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিও নয়, এটার জন্য চীন, জাপান, আমেরিকাও নয়, এটার জন্য একমাত্র হইল তালিমুল কোরআন আদর্শ নুরানি হাফিজি মাদ্রাসা, কলোনি সংলগ্ন ব্রিজ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলো। আপনার জন্য যেখানে সুবিধা হয় ওখানে, তবে এই নুরানি তালিমুল কোরআন আদর্শ মাদ্রাসাগুলো আপনার জন্যই ফ্যাক্টরি। আপনি ফ্যাক্টরি থেকে আপনার মেয়েটাকে কনাআত শিখান, আপনার মেয়েটাকে অল্পতে তুষ্ট হওয়া শিখান, আপনার মেয়েটাকে, আপনার ছেলেটাকে আপনি প্রকৃত মুসলমান বানান, প্রকৃত মুমিন বানান, প্রকৃত সাদিকিন সত্যবাদী বানান। সত্যবাদী হইতে হইলে আখিরাতের এরকম ভাবে আখিরাতের পড়া লাগবে, আখিরাতের জ্ঞান লাগবে, দ্বীনি বুঝ লাগবে। এই বুঝ একমাত্র কওমি মাদ্রাসা তথা তালিমুল কোরআন আদর্শ নুরানি মাদ্রাসা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই, কোনো বিকল্প নাই, এর কোনো বিকল্প নাই, নিঃসন্দেহে এর কোনো বিকল্প নাই। আপনারা যে সমস্ত মা বোনরা গার্জিয়ানরা এসেছেন, আপনারা ভাগ্যবান। যে সমস্ত মা বোনরা সন্তানগুলোকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন, যে সমস্ত মা বোনেরা সন্তানগুলোকে কোরআন শিখানোর জন্য মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনারা হলেন ভাগ্যবান মা বোন। আপনারা নিজেরাও আলেম ওলামাদের সোহবতে যাবেন। আপনি মা, আপনি মহিলা, আপনি মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব, মুফতি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবদের সোহবতে আসেন। হুজুরদের সোহবতে, হুজুরদের পাশে, হুজুরদের মাদের নিজেদের ঘর বাড়ি আছে। মুফতি কারি শফিক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি আহলিয়া আছেন, ওনারা আছেন, ওনাদের সোহবতে আসেন। আপনার ভালো লাগে না, আপনি আখিরাত বুঝেন না, শফিক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, শফিকুল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি আহলিয়ারা ওনাদের মতো মা বোনদের নিকটে আসেন। আসি নিজের মনের কথা বলেন, নিজের দিলের কথা বলেন, সাংসারিক কথাগুলো বলেন, আর ওনারা আপনাকে রাস্তা শিখাইয়া দিবে। আপনার পেরেশানি দূর হওয়ার মাধ্যম আপনি ওখান থেকে শিখে নেন। আল্লাহ আমাদেরকে শিখাইয়া দিয়েছেন, আমরা শুধু মানি না, এই জন্য আমাদের এই পেরেশানি। আলেম ওলামাদের সোহবতে আসেন, নিজের ছেলে মেয়েটাকে দ্বীন শিখান। মাদ্রাসার অফিসে আসি, হুজুরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন,
একজন ব্যক্তির সাথে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে, উনি বলেন হুজুর আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললে দিলটা ঠান্ডা হয়ে যায়, দিলের মধ্যে ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলে, কলিজার মধ্যে আগুন জ্বলে। আপনাদের সহবতে আসি যদি, যখন কিছুক্ষণ নসিহত শুনি, কিছুক্ষণ এরকম ভাবে আখিরাতের কথা শুনি, দিলটা ঠান্ডা হয়ে যায়। যখন আমাকে দিক নির্দেশনা দেন, সাংসারিক বিষয় হোক, পারিবারিক বিষয় হোক, সবকিছু উলামায়ে কেরামের থেকে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন, আপনার জন্য রাস্তা খুলে যাবে। সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাত, সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাত। ভালো সংস্রবে যান, আপনি ভালো হবেন। এজন্য এই তালিমুল কোরআন আদর্শ নুরানী মাদ্রাসার অফিসে আসবেন, বাড়িতে আসবেন, মা বোনরা বাড়িতে আসে যোগাযোগ করবেন, কথা বলবেন। এরকম ভাবে ভাই বাবারা মাদ্রাসার অফিসে আসে ওলামায়ে কেরামের সাথে কথা বলবেন, আপনাদের দিল ঠান্ডা হয়ে যাবে, আখিরাত শিখা হবে। আপনার আমার প্রত্যেকের জন্য আখিরাতের প্রত্যেকটা কাজ, প্রত্যেকটা সমাধান, দুনিয়ার সমস্ত সমাধান আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে রেখে দিয়েছেন আর জিকিরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম? আমাদের সন্তানদেরকে যদি সত্যিকার মুসলমান বানাইতে হয়, তাহলে আমরা কি করতে হবে? অল্পে তুষ্ট, অল্পতে খুশি, ধৈর্যশীল এবং খুশু খুশু করে নামাজ পড়নেওয়ালা, রোজাদার, জিকির করনেওয়ালা, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করনেওয়ালা, আল্লাহর ভয় এই দিলের মধ্যে যদি এরকম একটি ইসমে আযম, এমন একটি শক্তি যদি তৈরি করতে হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া এর কোনো বিকল্প নাই, কোনো বিকল্প নাই, আর কোনো মাধ্যম নাই। আর আর আমাদের জন্য উলামায়ে কেরামের সোহবত, মহিলা মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণ আর নিজেদের আখিরাত চেনার মাধ্যম, এই সমস্ত মজলিস থেকে শিখে নেওয়া। আমি আপনি ঘরে শান্তি পাই না, পারিবারিক শান্তি নাই, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, পরিবারের সুখ শান্তি নাই, শান্তি খুঁজতেছি কোথায়? হারাম সুরতে। হারাম সুরতে চলছে, শুধু কিস্তি লইতে আলো কি আরে এ কোন জায়গা জরুরত হইছে কিস্তি লইতে আলো। তো আমাদের কে কইছি? কার ওলামায়ে কেরাম এই মাদ্রাসার ওস্তাদদের খবর দেন না, কয় হাজার টাকা বেতন, 5-6 হাজার, 4 হাজার, 3 হাজার টাকা বেশি কারো বেতন নাই, কিন্তু কিস্তি লয় না কাউজুররা। হারাম সুরত যদি এই সুদ আর এই হারাম সুরতে যদি কি জানেন, হারাম সুরত যদি আমার আপনার জন্য জায়েজ থাকতো, তাহলে দুনিয়াতে এত কষ্টের দরকার ছিল না, এত কষ্টের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এত কষ্ট করে ব্যবসা বাণিজ্য, এত কিছুর কোনো প্রয়োজন ছিল না। হারাম সুরতে সুদে বহু টাকা আসতেছে। আল্লাহ বলতেছেন, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামা। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা, ও দুনিয়াবাসী, ও ঈমানদারেরা, আমানু ওয়াত্তাকাউ, তোমরা ঈমান আনো। দুনিয়াবাসী ও গ্রামবাসী, তোমরা ঈমান আনার পরে ওয়াত্তাকাউ, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামা। আল্লাহকে ভয় করলে কি হবে? বারাকাতিন মিনাস সামা, আসমান থেকে সমস্ত বরকতের রাস্তা আল্লাহ পাক খুলে দিবেন। এখন আমাদের সিস্টেম কি? আমরা হারাম সুরতে চলছি, হারাম সুরতে চলি, আর আমি ঘরে শান্তি চাই, ঘরের মধ্যে বরকত চাই, সংসারে সুখ শান্তি চাচ্ছি, স্বামী স্ত্রীর মিল মহব্বত চাইতেছি, কিন্তু সুরত হইল কি? সুদে টাকা আনা, কিস্তিতে টাকা আনা, আর হইল সমস্ত হারাম সুরত।
এই হারাম সুরতে আপনার জন্য আসমান থেকে বরকত নাযিল হবে না। আসমান থেকে বরকত নাযিল আর রহমত নাযিল হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো, একমাত্র সিস্টেম হলো ওয়াত্তাকাউ, আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহকে ভয় করে হারাম হালালের মধ্যে পার্থক্য করে জিন্দিগিটাকে হারাম হালালের মধ্যে বিবেচনা করে জিন্দিগিটাকে ওইভাবে গড়াইলে আমার আপনার জন্য বরকত রহমতের মুষলধারা আসমান থেকে নাযিল হবে। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी। এই জীবনটা আল্লাহ দিয়েছেন বন্দেগীর জন্য। তাহলে বন্দেগী ব্যতীত এই জীবনের কোনো মূল্য নাই, দুনিয়াতেও নাই, আখিরাতেও নাই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বাকি জীবনটা হারাম হালাল বেচে সুন্দর প্যারা নবীর আদর্শ, আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে, রাসূলের আদর্শ মেনে বাকি জীবনটা হালাল হারাম বেচে নিজের জীবনকে চালানো সহ সন্তানদেরকে এরকম ভাবে যে সমস্ত কথাগুলো হয়েছে সন্তানদেরকে এরকম ভাবে দ্বীন শিখাইয়া নিজেদের আখিরাতের পথকে সুগম করে নিজেদের আখিরাতের সফলতার পথ সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকার তৌফিক আনায়াত ফরমান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।